पप्पा म्हणत होते माझ्यावर खूप कर्ज आहे, खूप टेन्शन आहे, की सोसायटीचं कर्ज आहे, बाहेरचं कर्ज आहे, माझ्याकडून पैसे देणं नाही होत वगैरे असे बोलत होते. आणि ते सतत टेन्शनमध्ये राहत होते. शेती एवढी मोठी, एवढं मोठं कर्ज आहे, एवढं मोठं कर्ज भरलं, असं चालत होतं. नाही कोणीच मत मागासाठी येते बस. काल ते राजेश वानखडे इथून गेला, त्यांनी माझा हातामध्ये हात घेतला तरी काही विचारलं नाही, काही नाही, कसं काय आहे, शेती आहे, असं तसं काहीच नाही बोलले. असं भाई मनातच नव्हतं, असं इच्छा असं बा मला असं म्हटलं नव्हतं कधी असं करतो बा मी, असं काहीच नव्हतं. शेतीमध्ये भरपूर पैसा लागून राहिला, उत्पन्न कमी होऊन राहिलं. पावसाळा यंदा झाला, यंदाही उत्पन्न 1-2 क्विंटल झालं. 2 क्विंटलात 3,035 रुपये सोंगायला द्यायला लागले, 4,000 रुपये कचरा कापायला लागले. काय उरलं? काहीच नाही उरलं. आज मी कॅन्सर पेशंट आहे. मला 21 दिवसा माझा 25,000 रुपये खर्च आहे. त्यांनी समजा लावले नाही तर कसं पण शिवाय तर पैसा लावाच लागते. शेतीत काही उरूनच नाही राहिला ना, पिकाले भाव नाही. 1,500 रुपये महिना देऊन राहिले, ते 1,500 रुपये महिन्याचं काय करा? शेतकऱ्यालाच भाव नाही आहे ना. शेतकऱ्याला भाव नाही, तेलाचे भाव जास्त आहे, सोयाबीनला भाव नाही. काय कामाचं ते लाडकी बहीण? आमचं कास्तकाराचं नुकसान होऊन राहिलं ना, भावच नाही येऊन राहिला ना. ते लाडकी बहीण 1,500 रुपये महिन्याचं काय करा ते? The locals here tell us that this village has seen at least 12 farmer suicides in the last 2 years. Just this one village has seen 12 farmer suicides in the last 2 years. 4 of them have happened just in the recent months, and the causes largely remain the same. Hello and welcome to HW News English. I am Shubham Chauhan. For today's story, let me start with a number. 1,933. That's the number of farmer suicides Maharashtra has seen in just the first 9 months of 2024. If you look at the first 6 months of 2024, this figure is at about 1,200. And if you look at the district-wise sort of breakup, one division stands out. That is Amravati. Amravati saw 557 farmer deaths just in the first 6 months of 2024. Currently, I'm in Karajgaon village, a few kilometers away from Amravati city. In this part of Maharashtra, Vidarbh, which is where Amravati falls under, that's the Vidarbh region of Maharashtra. It's known to be the farmer suicide. It's associated with farmer suicides largely, and Amravati is now gaining that tag of the suicide capital of Maharashtra, something that districts like Yavatmal had, the adjoining district Yavatmal had not too long ago. So, amidst the whole poll blitz that we are seeing with political parties going all out to woo voters, what is the sentiment of the farmers on ground? How severe is the farmer crisis in rural Maharashtra? In this part of Maharashtra, soybean and cotton are the two crops that are largely grown. What are the issues that they are facing? Why is farmer suicides on the rise? This, in fact, is the constituency where I am standing currently, is represented by Yashomati Thakur of the Congress. This time around, she is facing a BJP candidate in this very constituency for another term. So, in fact, in parts of this villages, we saw tempos and some poll campaigning happening. But what is the situation with the farmer? What does the smallest farmer in Maharashtra have to say about the issues that they face with regards to agriculture? Has the government done enough? Because if you look at all these years, every state government, every political party makes tons of promises. And this time too, the Mahavikas Aghadi has promised a farm loan waiver up to 3 lakh rupees. And the Mahayuti has made promises on similar grounds as well. Each government, each party claims that they are with the farmers of the state. But what is the sentiment on ground? What are the problems they are facing? What are the problems that the farmer in Maharashtra is facing? So we are taking a tour around Amravati division today to speak to farmers on what their concerns are. Are they getting the minimum support price that they need for their crops? Are they getting that? Especially on the dire situation of farmer suicides,
Are families being compensated by the government? These are some of the questions that we'll try to find answers to in what really, amongst a very spectacular political campaign from all ends, where does the actual dark side of farmers' suicide and the conditions of farmers stand in the state of Maharashtra? So let's find out. ते दोन अडीच वाजता ते निघून गेले. ते बाहेर निघून गेले. आम्हाला वाटलं की बा कुठं गेले असेल फिरायला वगैरे. नंतर 2 घंटे झाले, 3 घंटे झाले, ते काही परत आलेच नाही. नंतर आम्ही शोध घेतला त्यांचा, ते काही दिसले नाही. नंतर मी फिरायला लागलो. आणखी कॉल केले सर्वांना, का दिसत नाही माझे पप्पा वगैरे. मग ते पण फोन करत होते, मग ते काही फोन रिसिव्ह करत नव्हते. आणखी मग मी इकडे तिकडे पहा, मला पण काही दिसत नव्हते. नंतर 6-7 वाजता एक माझा फ्रेंड होता इथचा, आम्ही त्यांना शोध घेतला, फिरत होतो पाहायला. तर आम्ही नंतर इकडे गावात फिरलो. नंतर मग ही घरासमोरची शेती आहे, तिथं विहीर आहे, तिथं गेलो तर आम्हाला काही दिसले नाही. नंतर समोरच्या शेतामध्ये तिकडे गेलो. तिकडे मग मी कॉल करत होतो तर त्यांचा मोबाईल तिथं विहिरीवर होता पडला, काळी चप्पल, चष्मा. नंतर असं वाटलं मला की बा त्याच्यामध्ये असू शकते. नंतर आणि तरी शोध घेतला. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांची प्रेत वरत आली. तर पप्पा म्हणत होते माझ्यावर खूप कर्ज आहे, खूप टेन्शन आहे, की सोसायटीचं कर्ज आहे, बाहेरचं कर्ज आहे, माझ्याकडून पैसे देणं नाही होत वगैरे असे बोलत होते. आणखी ते सतत टेन्शनमध्ये राहत होते. आणखी शेतीतली एवढी मोठी, एवढं मोठं कर्ज आहे, एवढं मोठं कर्ज भरलं, असं चालत होतं. नाही कोणीच. 2-3 वर्षापूर्वी शेती विकली. 4 लाख रुपये कर्ज भरलं, तरी पण फिटत नव्हतं कर्ज बँकेचं. जे काही होतं बाहेरचं वगैरे ते देणं नव्हतं होत. पोलीस वगैरे आता त्याच्यानंतर हे असं झाल्यानंतर पोलीस आम्हाला तकलीफ देत आहे. ते बानू बाकोडे नाव आहे पोलीस स्टेशन, माऊली जागीरमधल्या पोलीस स्टेशन त्या साहेबाचं. ते म्हणते हे कागद आण, तो कागद आण. ना पंचनामा रिपोर्ट दिला, ना PM रिपोर्ट दिला, ना काहीच दिलं. आम्हाला स्वतः तंग करत. आमच्या मागं कोणीच नाही, काहीच नाही. ना तहसीलदार आले आमच्या घरापर्यंत, ना कोणते आमदार आले, ना खासदार आले. मत मागासाठी येते बस. काल ते राजेश वानखडे इथून गेला, त्यांनी माझा हातामध्ये हात घेतला, तरी काही विचारलं नाही, काही नाही, कसं काय आहे, शेती आहे, असं तसं काहीच नाही बोलले. MA ला गेली होती मी ॲडमिशन, मग तिथून सोडून दिलं मी. सरकारकडून काही कॉम्पन्सेशन दिलं होतं, तुम्ही काय अप्लाय केलं की सरकार म्हणते की आम्ही 1 लाख देऊ शेतकरी आत्महत्या परिवारासाठी, आम्ही 1 लाख देऊ? नाही, काहीच नाही दिलं. So currently we are in Salora village in Amravati district. This is about 30-35 kilometers away from Amravati city. Now locals in this village tell us that just Salora village alone, it's a small village, the locals here tell us that this village has seen at least 12 farmer suicides in the last 2 years. Just this one village has seen 12 farmer suicides in the last 2 years. 4 of them have happened just in the recent months, and the causes largely remain the same. The fact that farmers were under financial stress, they had debt piling up, they couldn't pay debt, and as a result of that piling stress, pressure and debt, suicide was the only option that the farmers thought.
was the right step. So in fact, if you see this village around me since its election time, this village is adorned with BJP, Congress flags, candidates, the banner of candidates like Yashomati Thakur and Rajesh Wankhede, the two main competitors from the Congress and the BJP respectively. This village is adorned with flags of the Bharatiya Janata Party and the Congress. But we managed to speak to one of the farmers in this village whose father committed suicide a couple of years back, and let's listen in to what he had to say on the plight of farmers in Amravati district. कोणतंही सरकार आहे ना, सरकार कोणतं आहे, कोणतंही सरकार आहे ना, तेच सरकार आहे ना. आता येईन ते सरकारचं काय सांगावं करण तर ते काय सांगणार. आता पण आता तर नाही केलं, आता काय सांगा होणार आहे ते. त्याच्यानंतर तर काय सांगा आम्ही, कोण काय करणार आहे, कोण काय करणार आहे. आश्वासन तर खूपच देणार सगळंच देऊन राहिले आश्वासनचं. आम्ही हे करू, आम्ही ते करू, आम्ही सिलेंडर देऊ, आम्ही 6 देऊ, आम्ही 3 देऊ. हे करायला केल्यावर म्हणा आधी दे ना, नंतरचं काय पाहू आम्ही. आधी करणं, तुम्हाला जे करायचं ते आधी करून दाखवणार, नंतर काय करून दाखवणार तुम्ही, नंतर काय करा. मला आता आम्हाला काहीच फ्री मध्ये आम्हाला राशन नाही भेटत, नाही आम्हाला राशन आहे. आम्हाला राशन सुद्धा नाही भेटत आहे. त्यामुळे मग आता येईन बा घरी. मी मला उशीर झाला तर आई म्हणे अजून बाबा आलेच नाही. मग असं आलो इथे घरी ठेवलं, असंच गाडी घेऊन परततो तर बाबा झाडाला दिसते. हा, तर तिथून मग लगेच हृदय एकदम भरून आलं. तर असं आपल्याला काही बा घरून बोललं नाही, काही नाही, असं वाटतंय तसं तुम्ही का केलं बा. तर असं घरी आपल्याला माहित होतं बा कर्ज चालू आहे, बिमारी चिडचिडपणा करेल. घरात काही नाही. भांडण झाली असून काय परिस्थिती होती? नाही, घरात खुश, घरात काहीच वातावरण नव्हतं. घरात सबंध फ्री वातावरण होतं. घरात काही वाद नव्हता, काहीच नव्हतं. फ्री वातावरण होतं घरचं. आताही फ्री वातावरण आहे. मग काय कर्ज होतं, पैशाचा प्रॉब्लेम? पैशाचा प्रॉब्लेम होता. शेतीचे 10,000 रुपये होते, ते आले नव्हते अजून, येते म्हणे. त्याचं टेन्शन घेतलं त्यानं. किती कर्ज होतं तुमचं? 2 लाख रुपये. 2 लाख रुपये. हो, तर भाव शेती म्हणाल तर एकरी 3 आणि 4 क्विंटलात मजुरी, त्याच्यात काही उरलं नव्हतं. घर खर्च, बिमाऱ्या चालू होत्या, त्याच्याने पैसा काही उरत नव्हता. त्याच्यामुळं मग ते चिडचिडपणा करी असं वाटते. असं आपल्या किती सांगू बा, पैसा फिटन त्यानं ते काही आहे नाही केलं. आम्हाला जोग्याला ऐकले अमरावतीला, आणि त्यानं इकडे असं केलं. तर आम्हाला वाटेने असं करण, असं मनातच नव्हतं. असं इच्छा, असं बा आम्हाला असं म्हटलं नव्हतं कधी असं करतो बा मी, असं काहीच नव्हतं. शेतकरीला आज 2024 2 वर्ष उरलेली काय शेतकरीची काय समस्या आहे, काय अवस्था आहे अमरावतीमध्ये, विदर्भामध्ये तुमच्या प्रमाणे काय परिस्थिती? शेतीमध्ये भरपूर पैसा लागून राहिला, उत्पन्न कमी होऊन राहिलं. पाऊस यंदा झाला, यंदाही उत्पन्न 1-2 क्विंटल झालं. 2 क्विंटलात 3,035 रुपये सोंगायला द्यायला लागले. 4,000 रुपये कचरा कापायला लागले. काय उरलं, काहीच नाही उरलं. NSP वगैरे काय भेटत नाही तुम्हाला? तुमची शेती किती एकर आणि काय? शेतीच्या 4 एकरमध्ये शेती आहे. आता विमा काढला, विमा अजून भेटला नाही. आणि काय सगळं सोयाबीन की कापूस? सोयाबीन आहे, काही कापूस आहे. 2 एकराचा कापूस आहे, 2 एकरात सोयाबीन आहे. जेव्हा तुमचे वडील वारले, तुम्ही सरकारने काय कॉम्पन्सेशन काय तुम्हाला दिलं होतं की हे बघा काय घडलं आहे? नाही, असं काही सरकारकडून सपोर्ट तुम्हाला काही नाही, असा सपोर्ट नाही भेटला काहीच. फक्त ते 1 लाख रुपये दिले होते. तर ते 1 लाख रुपये 30,000 रुपयाचा चेक दिला आहे. तर गव्हर्नमेंटचाच आहे. फक्त ते आमदार निधीतून आमदार हाती न दिला, एक आमदार यशोमती ताईनं हाती. तर गव्हर्नमेंटचाच निधी आहे म्हणा तो. तर 70,000 यशोमती ताईंनी तुम्हाला दिलं हाती दिला तो. फक्त तसा गव्हर्नमेंटचा स्कीम आहे ते एक. त्याच्यामुळं मग 30,000 रुपये यशोमती आहेत, त्या 30,000 चेक दिला होता आईच्या नावानं. मग 70,000 रुपये डिपॉझिट केले आहे. पण ते 70,000 रुपये डिपॉझिट तुम्ही म्हणत होते की काय 7 वर्ष? 7 वर्ष भेटणार, 7 वर्षानंतर भेटणार आहेत ना ते. 7 वर्ष व्हायचेच काय ते 7 वर्ष काय? ते थोडी आम्हाला माहित आहे की आम्हाला भेटलेच नाही ना ते. 30च भेटले ना आम्हाला. दिले फक्त आमच्या जवळ चेक, फक्त तो 30च दिले आमच्या जवळ. 30 आम्हाला दिले ना. 70 तर त्याच्याच जवळ राहिले ते. बँकेत आईच्या खात्यात अकाउंट मध्ये आहे, ते डिपॉझिट आहे समजा, पण सध्या निघत नाही म्हणे ते. आज परिस्थिती अशी आहे. आज आम्हाला पैशाची खूप गरज आहे. आज मी कॅन्सर पेशंट आहे. मला 21 दिवसा माझा 25,000 रुपये खर्च आहे. तर समजा लावले नाही तर कसं पण जीवायचं पैसे लावावं लागते.
आधी 5 लाख रुपये कर्ज आहे. सरकारकडून काही काहीच सवलत नाही, काहीच मदत नाही, काहीच पैसे मिळाले नाही. काय करावं सरकारचं? आम्हाला मदतच नाही मिळाली तर काय करावं सरकार? सरकार महायुती सगळे पक्ष म्हणतात की आम्ही शेतीचे कर्ज माफ करू आणि 3 लाख रुपयांनी कर्ज माफ करू, हे करू, ते करू. कधी करणार जीव केल्यावर काही फायदा आहे का त्याच्यात? आज 25,000 रुपये महिना पाहिजे. 25,000 रुपये. 21 दिवसा महिन्याने पाहिजे. 21 दिवसात 25,000 रुपये काय? 21 तुम्ही कसं मॅनेज करता ते सगळं? तर मॅरेज साधा इकून नातेवाईकांनी इकून तिकून जरासं असंच करतो. काही येच आहे टक्केवारीनं. एक एक नातेवाईक पैसे देत आहे. कोणी कुठून पैसे आणून कसं तरी ऍडजस्ट करत आहोत. सरकारकडून काहीच मदत नाही मिळाली. मग आमचं कुठं फ्रीमध्येही नाही झालं, फ्रीमध्ये होतही नाही म्हणते. कुठंच फ्रीमध्ये होत नाही. आम्हाला काही आयुष्यमानचं आमचं कार्डही नाही आहे आणि काहीच नाही आहे. 5 लाखापर्यंत फ्री आहे म्हणते. मग आम्हाला नाही ना. गरज कोणाला आहे? तर ज्यांना गरज आहे त्यांनाच नाही मिळालं तर मग काय करत आहे 5 लाखाचं? आम्हाला एक गरज आहे आज तर आम्हाला 5 लाखापर्यंत आश्वासन दिलं ना, तुम्ही 5 लाखापर्यंत फ्री आहे म्हणून. आम्ही केस करायला गेलो होतो तर तुमचं होतच नाही आहे म्हणजे 5 लाखापर्यंत तुम्ही बसतच नाही आहे. मग काय करू तुमच्या निधीचं? भेटलेच नाही तर काय करणार आहे आम्ही? बसतच हे बसत नाही म्हणे. कुठंच नाही पण होत. तुम्ही आमदारसाठी काही मदत करा. तुम्ही गेले होते की ते खर्च आहे तुमचा 21,000 ते रुपये? सांगते या हॉस्पिटलला जाऊ, त्या हॉस्पिटलला मिळते म्हणते. ते अरे आम्ही सगळेच हॉस्पिटल फिरणार. ते सांगत आहे की कुठं भेटतच नाही, आमच्या स्कीम मध्ये बसतच नाही आहे म्हणते. मग काय करायचं आम्ही? शेतकरी आत्महत्या तुम्हाला वाटतं हे कधी सरकारचं लक्ष होतं या विषयावर की काही लक्ष नाही, दुर्लक्ष केलं आहे सरकारने? शेतकरी आत्महत्या आहे, शेतकरीला भाव मिळत नाही. हे दुर्लक्षच आहे ना. हे शेतकरी लक्ष असतं तर असं शेतकरी मेलाच नसता ना. लक्ष जर असतं शेतकरी मेला असता काय? मग तुम्ही कोणाला जबाबदार ठरवतात? हे सरकार हो, अधिकारी? कोणतंही सरकार आहे ना. सरकार कोणतं आहे? कोणतंही सरकार आहे ना, तेच सरकार आहे ना. आता येईन ते सरकारचं काय सांगावं करंत? ते काय सांगणार? आता पण आता तर नाही केलं. आता काय सांगावं होणार आहे ते? According to data from the National Crime Records Bureau, Maharashtra recorded 57,160 farmer suicides between 2014 and 2022. That's about 17 farmers taking their lives every day. Families like this one are left with several unanswered questions as to why a young farmer in their family would take such a harsh step. ते असं आता काहीच माहित नाही. त्यांनी कशासाठी केलं, काय केलं. काय करावं तुम्ही? त्या दिवशी तर काहीच नाही झालं. हे शेतात गेले होते, आम्ही आमच्या घरी होतो आणि आमच्या शिकडे होते ते कामावर, म्हणजे ट्रॅक्टर बिक्टर होते त्याच्याच भरोशावर होते सर्व. त्यांचा दादारच गेला पूर्ण. काय आम्ही त्याने काय कशासाठी घेतलं काय. आणि आईची परिस्थिती खूपच खराब आहे. दवाखान्यात चालवत होता तेव्हापासून. शेतीत काही उरूनच नाही राहिला ना. पिकाले भाव नाही. 1,500 रुपये महिना देऊन राहिले. ते 1,500 रुपये महिन्याचं काय करा? शेतकऱ्यालाच भाव नाही आहे ना. शेतकऱ्याला भाव नाही, तेलाचे भाव जास्त आहे, सोयाबीनला भाव नाही. काय कामाचं ते लाडकी बहीण? आमचं कास्तकाराचं नुकसान होऊन राहिलं ना. भावच नाही येऊन राहिला ना. मग ते लाडकी बहीण 1,500 रुपये महिन्याचं काय करा? ते पिकाचं हे होऊन राहिलं ना, नुकसान होऊन राहिलं ना. 3500 रुपये म्हणजे काहीच भाव नाही आहे ना सोयाबीनला. 3,000 रुपये सोंगणारे नेऊन राहिले. काही परवा नाही आहे कोणाची. स्वतःसाठी जास्त आहे. मतदान झालं त्याचं सर्व असणार त्यावेळेस ना. एकटाच होतं ना. आता आई बाबाचीच परिस्थिती बेकार आहे ना. ते वागवणार कोण आहे? बरं झालं मी गावात आहे. इलाजच नाही राहणार. मेल्याशिवाय इलाजच नाही कोणता. त्याला भरलं पूर्ण एकदा आता जाय बाबा तू, आम्ही मरतो तू मजा कर तिकडे वरतो. त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच नाही राहिलं आता आमच्यापाशी. अरे मग आता तेच वाटते ना, बाकी दुसरं काहीच नाही वाटत. मग तर आमच्यापाशी काही नाही राहिलं. बरं झालं ते गावात पोरगी आहे म्हणून तिच्या भरोशावर आलो होतो. नाही तर आम्हाला पाय घासून मरण आहे तिकडे. ते परगावात असते तर काय जातो तिच्या गावला. तिच्या गावला गेलो असतो तर तिच्या भोवती ठणठण झालं असतं. या आधी घरी मरा मग घरात.
So piling debt and a lack of support from political parties across the spectrum is what the sentiment largely is of the farmers in Vidarbha region of Maharashtra. They say regardless of who comes to power in the elections, in the election result that will be out on the 23rd of November, the future for farmers, they say, looks absolutely bleak at the moment. While the government may make tall claims of loan waiver for farmers and the fact that they are supporting crores of farmers in the state, the fact still remains that there is still a side in Maharashtra, in one of the biggest states in the country. When you come to the hinterlands, debt is something that is, and of course the lack of an MSP, the lack of a basic price, a minimum price for their crop. Like I said in the introduction, cotton and soybean are the two primary crops that are grown in this belt of Maharashtra. This is Shubham Chauhan reporting for HW News. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.